नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा भल पाऊँ मुझे झीकुर शेष भाग प्रथम द्वितीय और तृतीय भाग आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। रामनारायण बाबूंकर आनाउंसटी एहीपरि थिला, प्लीज वेलकम मिस्टर दिगंबर पट्टनायक टू द स्टेज। दिगंबर पट्टनायक ना शुणी सुनीता मीरा आउ कृष्णा को एक बिजुली झटका पड़ी लगिला, कारण से तिनिहे जानी जे दिगंबर पट्टनायक किए, से एठी कौन करुछंती, कौन से कृष्णा को जन्मदिन शुभेच्छा जनइबाकू आसिछंती। एमिति अनेक प्रश्न तीन जंक मुंडरे घूरी बुलुथुला। एही समय दिगंबर पट्टनायक लोकंक भिड़रू बाहरी चली चली आसी स्टेज नीता पाखरे छिड़ा हेले। दिगंबर को देखी मीरा टिके पछको घुंचीगला एवं एक आढ़ुआल होई छिड़ा होईगला, जेमितिकी तांको नजर ता उपरे न पड़ू। कृष्णा भी किछि बुझी पारु नथिला। सुनीता मध्य तांको स्टेज देखी चकित हो जाइतिला। एही समय रामनारायण बाबू कहले, दिगंबर पट्टनायक जे कि नीतार बापा, तेणु तांको बिना तो कृष्णा और नीतार बाहाघर अनाउंस करी हेबनी ना। कृष्णा मीरा और सुनीता समस्ते नीता को चाहिए। आउ मने मने भाविले, कौन नीता दिगंबर पट्टनायक झील। सत कहबाकू गले कृष्णा भी यह पूर्व जानी नथिला जे नीता दिगंबर पट्टनायक झील बोली। नीता ता बापा को सेठा देखी खुशी बहुत हो जाइतिला, किंतु पर मुहूर्त से मीरा और कृष्णा कथा भाभी दुखी हो जाइतिला। कृष्णा को नीतार बापा कुंढे की जन्मदिन शुभेच्छा देले। कृष्णा जी कि ए जाए किछि बुझिबा सुझिबा परिस्थिति नथिला, से कौन बा कहि थांता। तार एपरी चुप रहिबाटा रामनारायण बाबू को जमा भी पसंद आसी नथिला। तथापि निज मन को शांत करी दिगंबर बाबू सह सेठारु चलीगले किछि जरूरी कथबार्ता पाई। नीता कृष्णा पाखक आसिला आउ कहिला, कृष्णा आई एम सॉरी, मु जानी नथिली अंकल हठात एमिति एक निष्पत्ति नहीं जिबे। तुमे जमा भी व्यस्त होनी, मु मो डाडी को बुझेइबाकू चेष्टा करिबी। नीतार कथा सुनी कृष्णा कहला, तुम बापा दिगंबर पट्टनायक काई आगरु तो केबे कहिन। नीता कहला, मु तांका झियो बोली काहारी को परिचय दिएनी, कारण से मते बहुत भल पाती। आउ तांकर एई भल पाइबा मो पाई काळ। मु जदि काहारी को प्रथमे प्रथमे कॉलेज कहूथिली कि मु तांका झियो, तो मो सह केही फ्रेंडशिप करनथुले। तुमे ओ तुमर किछि सांग को छाड़ी कॉलेज समस्ते जानिछंती मो बापा किए। मु तुम भली सांग को हरैबाकू चाहू नथिली, तेणु एई सत तुम ठारू लुचेइकी रखिली। आउ गोटे कथा कहूची सुन, मु घरु लुचिकी एठिको आसिथिली, किंतु सबु भूल हेगला मो आसीबा फलरे। एतक कही नीता कांदिबाकू लागिला। कृष्णा और सुनीता नीता को एमिति कांदुथिबार देखि ताकू चुप करैले। नीता लुहभरा आखिरे सेठारु चलीगला। से जिबा परे कृष्णा और सुनीता को मीरार कथा मने पड़िला। से जेमिति ही पछकू बुली चाहिए, से माने देखिले मीरा सेठारे नथिला। कृष्णा और सुनीता मीरा को बहुत खोजिले, किंतु केउठी भी तार ठीक ठिकाना नथिला। कृष्णा और सुनीता भलसे जानिथिले जे मीरा एबे बहुत दुखरे अछि। कृष्णा मीरा को सबुठी खोजिला, किंतु पाइलानी। से ता नंबर भी फोन कला, किंतु फोन बंद देखैला। कृष्णा मुंड किछि काम करुनथुला। से बार बार भाबुथिला जे मीरा गला तो कुआडे गला। से किछि समय शांति रे बसी भाबिबाकू निजर पसंद जगह को चलीगला। सेठारे जाई पहुँचिया मात्रे ता नजर चौकी रे बसीथिबा मीरा ऊपर को चलीगला। से भूली जाइथिला कि एई जगाटी तार आउ मीरार सबुठारु पसंदर जगह। मीरा को चौकी रे बसीथिबार देखि कृष्णा शरीर रे जीवन पशिला। से मीरा पाखकू दौड़ी जाई कहिला, मीरा तुमे एठी बसीछ, आउ मु तुमको पूरा घरटा जाक खोजी सारिलिनी। मीरा टिके गंभीर थिला परी मने होउथुला। से कृष्णा आड़कू न चाहिकी कहिला, हाँ कौन हैला कुह सान बाबू। मीरा को एते गंभीर देखि कृष्णा कहला, मीरा मु जानिछि तुमे आज बहुत दुखरे अछ। मु तुमको एमिति दुखरे देखि परिबिनी। मु आज किछि कहिबाकू जाउछि, आशा करे मन देई सुनिबो। कृष्णा एक दीर्घ निश्वास छाड़ी कथा आरंभ कला, मीरा मु तुमको केबेठू भल पाउछि जानिछ ना जानि नथिबो। मने अछि मु प्रथमे जेउ दिन गाँ को आसिली, आउ सेही दिन तुम सह एक गाड़ी धक्का करथिली। मु सेही दिन तुमको प्रथम थर पई देखिथिली, ना तुम चेहरा को नुहे, तुम घन लंबा केश को। आउ सेही दिन सेही मुहूर्त रे ही मु तुम प्रेम रे पड़ी जाइथिली। तापरे बहुत थर तुम चेहरा देखिबाकू चेष्टा कली, किंतु विफल हेली। बोधे भगवान को मो मनर कथा जणा थिला, तेणु से दिन ऑफिस जीवा बाटरे तुम सह देखा, आउ सेही दिन ही प्रथम थर तुम चेहरा देखिथिली। तुम चेहरा देखि सारिया परे निज मन को आयत्त न करि पारि मो मनर कथा कागज माध्यम रे जणैली,
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ। ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଥିଲି ତୁମ ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି ଆଉ ତୁମ ସହ ବନ୍ଧୁତା କଲି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ସହ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୀରା, ତୁମେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଅ। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଥରୁଟିଏ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହିଦିଅ କି ତୁମେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ। କିନ୍ତୁ ମୀରା ପୂର୍ବ ଥର ଭଳି ଏଥର ବି ନୀରବ ଥିଲା। ତା ନୀରବତା କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। କ୍ରିଷ୍ଣା ମୀରାର ହାତକୁ ଧରି ଛିଡ଼ା କରେଇଲା, ହେଲେ ମୀରା କିଛି ବି କହିଲାନି। ଯେମିତିକି ସେ ପୁରା ପଥର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କିଛି ଶୁଣାଯାଉନି। କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଖିରେ ଲୁହର ଧାର ତାର ଗାଲକୁ ଛୁଇଁ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ମୀରା ନୀରବ। କ୍ରିଷ୍ଣା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ ମୀରାର ନୀରବତାକୁ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି। ତା ଦୁଇ ହାତର ଦୁଇ କଡ଼ରୁ ଧରି ଜୋରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୀରା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ତୁମ ଆଖିରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖିଛି। ବାପା ମୋର ବାହାଘର ନିତା ସହ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। କୁହ ମୀରା, କ'ଣ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଜୀବନଯାକ କଷ୍ଟ ପାଏ? କୁହ ମୀରା, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି। ମୀରା ଜୋରରେ କ୍ରିଷ୍ଣାର ହାତକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ଜୋରସେ ଗୋଟେ ଚଟକଣି କ୍ରିଷ୍ଣାର ଗାଲକୁ ମାରିଲା। ଆଉ କହିଲା, ସାନ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏନି। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏନି। କ୍ରିଷ୍ଣା ମୀରାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ସେଇ ଚଟାଣରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଗଲା ଆଉ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୀରା ସେଠାରୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଗଲା। ମୀରାର ନାହିଁରେ କ୍ରିଷ୍ଣାର ମନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲା। କାହାକୁ ତା ମନର କଥା କହିବ? ସେ ସେମିତି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଉଠିଲା ଆଉ କିଛି ମନକୁ ମନ ଚିନ୍ତା କରି ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଚାଲିଲା। ଉପର ମହଲାରେ ରାମନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଏକ ରୁମ୍ଟେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ବସି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ସେ ରୁମ୍ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲା। କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଗରୁ କେବେ ବି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେଇ କଷ୍ଟ ମୀରା ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ। ତା ମୁହଁରୁ ନାହିଁ ପଦଟେ ଶୁଣି ମୀରାର ମୁହଁ ସେଇ ନାହିଁ ଶବ୍ଦଟେ ତାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଏକ ବିୟର ବୋତଲ ଖୋଲିଲା। ରାଗ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ବୋତଲକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲା ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବୋତଲ ଖାଲି କରିଦେଲା। ସେଠାରେ କିଛି ବୋତଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବି କଲା। ଉପରୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନିତା, ସୁନିତା, ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ ଏବଂ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଉପର ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି କେହି ବି ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସୁନିତା ଦେବୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ପଡ଼ିଯାଉ ଯାଉ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଆଉ କହିଲେ, କିଶୁ, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ? କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଢଳି ଢଳି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାର ଗୋଡ଼ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ମୁହଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଲୁହ ଓ ନିଆଁର ବର୍ଷା ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାଷା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାଣୁ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। କାହାର ବି ସାହସ ନଥିଲା କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ କିଛି କହିବାର। କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ଚାହିଁଲା ଆଉ ଶେଷରେ ନଜର ଫେରେଇ ଆଣି ସୁନିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଧରି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି ମା, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ହାରିଯାଇଛି। କ୍ରିଷ୍ଣାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସୁନିତା ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ନିଜର ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ନା ରେ କିଶୁ, ମୋ ପୁଅ ବହୁ ସାହସୀ। ସେ କେବେ ବି ହାରି ନପାରେ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୋତେ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଟିକେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା ହସଟିଏ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ସମୟକୁ ହିଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆଉ ଭାବିଥିଲି ମୋ ବାପା ମୋତେ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ବୁଝିଲେନି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମୀରା, ସେ ବି ମୋତେ ବୁଝିଲାନି। ମୀରାର ନାଁ ଶୁଣି ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସେଇ ଚାକରାଣୀ ପାଇଁ ତୋର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା? ଫସେଇ ଦେଲା ନା ତୋତେ ତା ପ୍ରେମ ଜାଲରେ? ଶୁଣିଲ ତ ସୁନିତା, ସବୁ ତୁମରି ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ମୋ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ସେ ଚାକରାଣୀକୁ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖ, ତୁମ ପୁଅ ମଦୁଆଙ୍କ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେ ଚାକରାଣୀକୁ ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ତା ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ମଝିରୁ କାଟି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଆଉ କହିଲା, ବନ୍ଦ କର ବାପା, ସେ ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ। ସେ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୀରା କିଏ? କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୁନିତା ଦେବୀ କ୍ରିଷ୍ଣାର ହାତକୁ ଟାଣି ଧରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନ କହିବାକୁ ଇସାରା କଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜ ମାର ହାତରୁ ନିଜ ହାତକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି କହିଲା, ନା ମା,
ମୁଁ ଆଉ ମୀରାକୁ ଏମିତି ବେଇଜ୍ଜତ ହେବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ହକ୍ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏଇ ପରିବାର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ବସେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ତେଣୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବିଲେ। ସେ ଯେମିତି ହିଁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କ୍ରିଷ୍ଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଢଳି ଢଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିନେଲା। ସେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛି। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କି କ୍ରିଷ୍ଣା କହିଲା, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ ବିନା ତ ଏ କାହାଣୀର ଶେଷ ହେବନି। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ, ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ କି ନିତା କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁହଁକୁ କେବଳ କଟମଟ କରି ଚାହୁଁଥିଲେ। କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ମୀରା କିଏ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ମୀରାର ଅସଲ ନାଁ ମୀରା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦିଗମ୍ବର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଝିଅ। ରାମନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା, ତା'ଠାରୁ ତ ଅଧିକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦିଗମ୍ବର ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଚୌକିରେ ଧଡ଼ମ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ସୁନିତା ଦେବୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମ ନାମ କ'ଣ ସୁନିତା? ରାଧା ପଟ୍ଟନାୟକର କଲେଜ ବେଳର ସାଙ୍ଗ? ସୁନିତା ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ସୁନିତା। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରାଧା ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନ ଖୋଜିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜଣେଇଲନି କାହିଁକି? ସୁନିତା ଟିକେ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁମକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି? ତୁମେ ଜଣେ ଧୋକେବାଜ, ପ୍ରତାରକ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହ ତୁମେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛ। ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମରି ପାଇଁ, କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କାହାରିକୁ କହିପାରିନି। ସେ ମୋ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷ ଥିଲା। ଦିଗମ୍ବର ସୁନିତାର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ କିଛି ଜାଣିନ ସୁନିତା। ମୁଁ ପ୍ରତାରଣା କରିନି। ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ରାଧା ଛଡ଼ା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଭାବିବି ନାହିଁ। ଏତକ କହି ଦିଗମ୍ବର ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ନିତା ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଲା। ନିତାକୁ ଦେଖି ସୁନିତା ଆହୁରି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଦିଗମ୍ବର, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥିଲ। ରାଧା ସହ ପ୍ରତାରଣା କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସାର ବସେଇଲ। ଆଉ ତୁମ ଝିଅ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ। ଏବେ ବି କ'ଣ ତୁମେ କହିବ ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରତାରକ ନୁହଁ? ଆଉ କେତେ ମିଛ କହିବ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିନିଅ, ମୀରା ଏବେ ମୋ ଝିଅ। ତା ଉପରେ ତୁମର କିଛି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ତା'ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ତାକୁ ପୁରା ସତ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ପୁରା ସତ ଜାଣିବ, ସେ ଆଜି ଯେମିତି ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ତା'ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଘୃଣା କରିବ। ଭଲ ହେବ ତୁମେ ତୁମ ଝିଅ ନିତାକୁ ନେଇ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ। ଦିଗମ୍ବରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ କ୍ରୋଧ ବି। ସେ ନିଜ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛିଲେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ତ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୁମଠାରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବି। ଏତକ କହି ଦିଗମ୍ବର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିତା କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କହିବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କ୍ରିଷ୍ଣା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, କ୍ରିଷ୍ଣା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ଯାହା ସବୁ ହେଲା ତାହା ସତ ନା ମିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁନି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି, ଜାଣିନି ଆଉ ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୀରା ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତା ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବନି। କ୍ରିଷ୍ଣା ନିତାର କଥା ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଭଲ ପାଇବା? ସେ ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତ ମୋତେ କହିଲାନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମନର କଥା କହିଲି, ସେ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲା କାହିଁକି? ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମଝିରୁ କାଟି ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ କହିଲେ, ସେ ନାହିଁ କରିବାର କାରଣ ମୁଁ। ହଁ କିଶୁ, ସେ ମୋରି ପାଇଁ ହିଁ ତୋ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ଲଗେଇଥିଲି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୀରା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ମୀରା ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବାହାଘର କଥା ଆନାଉନ୍ସ ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ତାକୁ କହିଥିଲି କି ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କେବେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲି କୁହେ ତ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବି। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ କିଶୁ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବେ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତା ବାପାକୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ନିତା ମଧ୍ୟ ସୁନିତା ଦେବୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସୁନିତା ଦେବୀ ଦିଗମ୍ବର ରାଗ ଓ ଭୁଲ ପାଇଁ ନିତାକୁ ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ। ସେ ନିତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇ ସେଠାରୁ ବିଦା କଲେ।
ଦିଗମ୍ବର ଓ ନିତା ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସି ମୀରାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସିଧା ତା ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ମୀରାର ଘରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ରିଷ୍ଣା ଦେଖିଲା ତା ଘର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ସେ ବାହାରୁ ମୀରା ମୀରା ବୋଲି ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ମୀରା ବେଡ୍ ଉପରେ ମୁହଁକୁ 2 ଆଣ୍ଠୁ ମଝିରେ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ତାକୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି କ୍ରିଷ୍ଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ମୀରା ମୀରା। ମୀରା ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ଉଠେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆପଣ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ସାନବାବୁ। ମୋତେ ମୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୀରା, ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ତ ମୋତେ ଚାହଁ। ମୁଁ ସବୁ ସତ ଜାଣିସାରିଛି, ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୀରା, ପ୍ଲିଜ୍। ମୀରା ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟେକି କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଚାହିଁଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମୁହଁ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଖି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମୀରା ତା ମାଆର ଫଟୋଟିଏ ଧରିଥାଏ। କ୍ରିଷ୍ଣା ମୀରାର ଏମିତି ଚେହେରା ଦେଖି ତା ପାଖ ବେଡ୍ରେ ବସିଗଲା ଆଉ ତାଠାରୁ ତା ମାଆର ଫଟୋଟି ନେଇ କହିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦନି ମୀରା। ଆଣ୍ଟି ତୁମକୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା କଷ୍ଟ ପାଇବ। ମୀରା ନିଜ କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ତେଣୁ ସେ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ଆଉ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ହିଁ ତାକୁ ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ ଓ ନିତା ସହ କ୍ରିଷ୍ଣାର ବାହାଘର କଥା ମନକୁ ଆସିଲା, ସେ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରକୁ ପେଲିଦେଲା। କ୍ରିଷ୍ଣା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ମୀରା କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ କହିଲା, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ସାନବାବୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ନିତା ସହ ଠିକ୍ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ କିଏ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସହ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ। କ୍ରିଷ୍ଣା ମୀରାର କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ମୀରା। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବା କଥା କେବେ ବି ଭାବିନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ। ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମୀରା। ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୀରା କହିଲା, ମୋର କିଛି ବୁଝିବାର କି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏତକ କହି ମୀରା କ୍ରିଷ୍ଣାଠାରୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି କ୍ରିଷ୍ଣା କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କିଏ ଜଣେ ପଛରୁ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ କିଶୁକୁ ଶାସ୍ତି ଦେନି ରେ ମା। ମୀରା ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା। ପଛରେ ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁନିତା ଦେବୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମୀରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ରିଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା। ରାମନାରାୟଣ କହିଲେ, ହଁ ରେ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତୋ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତକ କହି କହି ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୀରା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୀରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାମନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଆଉ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲା, ବଡ଼ ବାବୁ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିନି। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗି ଲଜ୍ଜିତ କରାନ୍ତୁନି। ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ ଲୁହଭରା ଆଖିରେ କହିଲେ, ସତରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଅନ୍ଧଟିଏ। ସୁନା କିଏ ହୀରା କିଏ ଜାଣିପାରିଲିନି। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଥିଲି। ଆରେ କିଶୁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରେନି। ତୁ ମୀରାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବୁ। ଆଉ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ବଡ଼ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ମୁଁ କରିବି। କ୍ରିଷ୍ଣା ଏତକ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସି ରାମନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ସୁନିତା ଦେବୀ, ଯିଏକି ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସି ମୀରାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ପାଗଳିଟା, ଏବେ ତ ହସିଦେ। ମୀରା ନିଜକୁ ସୁନିତା ଦେବୀଙ୍କ ବାହୁରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମା, ସାନବାବୁଙ୍କର ବାହାଘର ତ ନିତା ସହ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା। ସୁନିତା ଦେବୀ ମୀରାକୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ, ଯାହା ସବୁ ମୀରା ପଛପଟେ ଘଟିଥିଲା। ମୀରା ଏସବୁ ଶୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସୁନିତା ଦେବୀ ତା ମାଆର ସାଙ୍ଗ। ତା ମାଆର ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ କେବଳ ତାକୁ ତା ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିନଥିଲେ ଯେ ସୁନିତା ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି। ଏବେ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୀରା ବୁଝିପାରିଥିଲା କି କାହିଁକି ତା ମାଆ ତାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲେ ଯେ ସୁନିତା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି। କାରଣ ସେ ମୀରାକୁ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କାହାରି ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଛିଡ଼ା କରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୀରା ଯଦି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତା ଯେ ସୁନିତା ଦେବୀ ତା ମାଆର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି, ତ ସେ ହୁଏତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ମୀରା ମୁହଁରେ ଏବେ ଟିକେ ଖୁସିର ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଖୁସି ମନରେ ସୁନିତା ଦେବୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ ମୀରା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ନିଅ, ମୋର ତ କିଛି ଓଜନ ନାହିଁ। ସୁନିତା ଶୁଣିବ ମା ଡାକ, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବି ବଡ଼ ବାବୁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ନା? ସୁନିତା, କୁହ ତ, ତୁମେ ମା ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାପା ହେବି ନା?
मीरा एक कथा शुणी टिके शांत होईगला आउ रामनारायण बाबूंक पाखक आसी तांको कुंढेई पकेला आउ कहला मते क्षमा कर दियंतु बड़ बाबू। रामनारायण बाबू कहले पुणी बड़ बाबू? अरे बड़ बाबू नुह, एबे बापा कहवा आरंभ करे। एक रे तो तू मो घरर बोहू हेबू आउ मोर झियो भी। ए कथा शुणी मीरा आउ थरे रामनारायण बाबूंको कुंढेईकी कहला मु सतरे आज बहुत खुशी बापा। रामनारायण बाबू खुशी रे मीरा मुंडरे हाथ साउळेई कहले सबुबले एमिति खुशी रे रह। एबे समस्ते चल घर को जिबा। समस्ते सेठारु गाड़ी रे बसी घर को फेरिले। समस्तଙ୍କ मुहरे खुशीर लहरी खेलुथिला, खास करी कृष्णा मनरे। जेतेबेले ठारु तार आउ मीरार बाहागर कथा ता बापा मुहरु शुणिछि तार तो मनरे लड्डू फुटला परी मने हेउछि। खुशी रे नाचिबाकू तार मने हेउछि। निज इच्छा को मनरे चापी रखी छात ऊपर को चलीगला आउ निज मोबाइल मीरा को एक मेसेज कला। मीरा रामनारायण बाबू और सुनीता देवी सह आसी ड्राइंग हॉल में बसी थाए। ठीक यही समय मेसेज आसबार शब्द रे फोन टी बाजिला। मीरा फोन टी को उठे देखिला सेथिरे लेखा थिला छात को आसिया पाई। मीरा मेसेज टी को पढ़ी दे बंद करी रखीदेला आउ एणे तेणे चाहिबाकू लागिला। रामनारायण बाबू ता सम्मुखरे बसी थिले, से केमिति उठिकी सेठारु जाई परिबो ए कथा भाबुथुला कि रामनारायण बाबू ता मनर कथा बुझी पाला भली कहले अरे मीरा गलु किसु केउठी अछि ताकू डाकी आनिबू। मीरा कहिला आज्ञा बापा जाउछि। एतक कहिदे सेठारु उठी सीधा छात ऊपर को चलीला। ए सेठारु चली जिबा परे सुनीता देवी रामनारायण पाखक आसी तांको पाखरे बसीगले आउ तांको कांधरे मुंड रखी कहले मु आज बहुत खुशी, तुमे एते बदली जीव मु केबे भी भाबी नथिली। रामनारायण बाबू सुनीता देवी को मुह को चाही कहले मु बदलिबार कारण तुमे सुनीता। एते वर्ष धरी तुम बेस्ट फ्रेंड को आम घरे रखिल, से तुम आखि सामने चाकराणी होई काम करुथुला। ए कथा तुमको केते कष्ट देइथिबो मु एबे बुझी पारुछि। मते क्षमा करिदेब सुनीता, मु तुमको बुझिबारे बहुत डेरी होई गला। सुनीता देवी रामनारायण बाबू को कुंढेई पकेई कहिले किछि डेरी हैनी, तुमे पछ कथा भाबी मन दुख करनी, एबे सबु ठीक है जिवो। किंतु मते बहुत डर जे दिगंबर किछि अघटन न घटाऊ, से किछि भी करि परिबनी, तुमे निश्चित रुह। मीरा आम सह अछि आउ किछि चिंता करिबा दरकार नाही, रामनारायण बाबू कहिले। एणे मीरा छात उपरे पहुंची सारिथिला। जेमिथि से छात उपरे पहुंचीछि कृष्णा ता हाथ दुई को धरी निज आड़कू टाणी आनला आउ कहिला एबे तुमे मो ठारू आउ कुआडे दूरे जाई परिबनी। एबे तो कहि दियो कि तुमे मते भल पाओ बोली। मीरा टिके कृष्णा को चिड़ेइबाकू जाई कहिला ए कौन करुछंती सान बाबू, मते छाड़ंतु ना, मु आपन को टिके भी भल पाएनी। एतक शुणी कृष्णा मीरा को छाड़ीदेला आउ मन दुखरे मुह बुलेई छिड़ा होईगला। मीरा कृष्णा को एमिति मुह बुलेई छिड़ा होइथिबार देखी ता सामना को आसी कहिला मु कहिली जे मु तुमको टिके भी भल पाएनी, एहार माने मु तुमको बहुत 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 भल पाए। एक कथा शुणी खुशी रे कृष्णा मीरा को कुंढेई पकेइला। मीरा मध्य कृष्णार छाती रे मुंड रखी तार हृदयर स्पंदन को स्पष्ट शुणी पारुथुला। तांको सेपरी मुहूर्त रे जिए भी देखि थांता से निश्चित कहि थांता कि दुई शरीर किंतु गोटिए प्राण। दुहे दुहिंक बाहु बंधन रे निजको हजाई देइथिले। जह्नर जोछना तले सुनेली स्वप्न देखुथिले। तांको दुहिंक भितरे आउ कौनसी दूरता नथिला। सांगमाने कहानी को एठी समाप्त करुछि। कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भल लागि थाए लाइक टे करिवे, सांगमान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती तार सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे, जहा फଳରେ मु नुआ नुआ कहानी अपलोड कले आपण मन बा नोटिफिकेशन पहुंचे। आपण माने कहानी को सर्वप्रथम पढ़ी परिबे और सुनी परिबे। मोर गोटे हिंदी स्टोरी चैनल अछि जहार लिंक मु एही स्टोरी रो डिस्क्रिप्शन में दे देबी। आपण माने क्लिक कले सुंदर सुंदर हिंदी स्टोरी पढ़ी परिबे और सुनी परिबे। एबे मते विदाय दियंतु, पुणी आसीबे आपण मानक मन को छुईला भलिया कहानी नै। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।